کیا اسم قول و قیل ہے ذات نبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وسلم تسلیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز سامعات و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے اس مالک کا کہ جس نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی وومن ونگ کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نوجوان نسل میں واقف کرانے کے لیے، نوجوان نسل کو شناس کرانے کے لیے اس عظیم کوشش کو کیا ہے، اور ان کے کلاسز کے ذریعے سے یہ عظیم کوشش کی جا رہی ہے اور پروگرامات کیے جا رہے ہیں، جس میں مجھے جو آج عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اسراء اور معراج. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اسراء اور معراج. اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے اور یہ مکی زندگی کا بالکل آخری دور ہے، اور یہاں اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اور ایک دھندلی سی روشنی چمکنی شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو اور جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے وہ سب کو جو ہے ایک بہت ہی پریشانیوں کا سامنا تھا، بہت ہی غموں کا سامنا تھا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مرحلہ تھا کہ جس میں آپ کو بہت شدید غم ملے، تکلیفیں ملی. اس کو دیکھیں گے ہم تو پہلا تھا ابو طالب کا وصال، یعنی کہ جو آپ کے چچا ابو طالب تھے، جو آپ کی جنہوں نے آپ کی پالن کی، بڑی محبت کرتے تھے، اور قریش اور مشرکین مکہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، اس لیے وہ من مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا نہیں پاتے تھے. تو اس واقعے سے ان کا بھی وصال ہو گیا، یعنی وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد آپ کی بہت ہی محترم، بہت ہی معزز اور بڑی شفیق ازواج مطہرہ حضرت خدیجہ اجمعین کا انتقال ہو گیا، اور وہ اس دفانی سے کود کر گئے. ایک بیوی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا غم تھا. اس کے بعد تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا وہ تھا سفر طائف. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ غم کا سامنا کیا. تو دیکھا جائے تو یہ مکی وہ دور ہے کہ جس میں بہت ہی زیادہ تکلیفوں کا سامنا ہے. اس کو ہم اس بارے میں کئی قول مختلف ہیں، جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سفر آپ کو ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں پیش آیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نہیں، یہ ہجرت سے سال 2 ماہ پہلے نبوت کے 13ویں سال محرم میں واقع ہوا. لیکن اگر ہم اس کو سورۃ اسراء یعنی قرآن کریم کی سورہ اسراء کے سیاق و سباق سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے. آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اصلاً یہ اسراء اور معراج ہے کیا. اسراء کا مطلب ہے کہ جو سفر رات کے وقت چلتے ہوئے طے پایا. کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی بیت الحرام سے بیت المقدس کا سفر اسراء کہلایا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل سے ملتے، انسانی شکل کے
तरह से तशरीफ लाए इंसानी शक्ल में, और आप वसल्लम के साथ और भी फरिश्ते थे। उन्होंने आकर मेरे सीने को शक किया यानी चेक किया, और जब आप वसल्लम का सीना शक किया गया तो उसके अंदर से आप वसल्लम के दिल को निकाला गया और सब कुछ निकाला गया। उसके बाद एक थाल पेश किया गया जिसके अंदर एक चांदी का प्याला था, और उसके अंदर कुछ था, कुछ मशरूब था, कुछ था, और जो भी वो कुछ था, और बताया जाता है कि वो ईमान और हिकमत से भरपूर था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यानी आपके सीने में उसको उंडेल दिया गया। और जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में उंडेल दिया गया, और इसके बाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को दोबारा से बंद कर दिया गया। अब इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सवारी को पेश किया गया जो गधे से बड़ी और घोड़े से साइज में छोटी थी, और जिसका नाम बुर्राक था, और जिसका रंग बहुत सफेद था, और जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर यूं कहा जाए, हदीस में आता है, रिवायत के अंदर आता है कि ता हद्दे नजर, कि जहां तक नजर जाती उससे आगे बुर्राक का कदम होता। इस बुर्राक पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार किया गया, और यहाँ से यानी बैतुल हराम से बैतुल मक़दिस का सफर शुरू हुआ, और लम्हों में ये सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुंचाए गए, और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक को उसके मस्जिद के थम से बांध दिया, जहां पर जिस तरह और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम बांधा करते थे। जब इसको वहां पर बांध दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहां पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, और जब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और वो सफ बनाए हुए खड़े हैं, तो यहाँ पर एक बात ये आती है, जहन में आता है कि ये जो नबी आए, ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आए, तो ये यहाँ पर कैसे आए, किस दरवाजे से आए, किस टाइम आए, इस पर हमारा ईमान है। वल्लाहु आलम, ये अल्लाह जानता है कि वो किस तरह वहां पहुंचाए गए। लेकिन एक अजीम बात हुई कि यहाँ पर नबी मोहतरम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों की इमामत दी गई, यानी आपने उन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई, इमामत की उनकी, और यहाँ पर इमामत की, और इसके बाद आप ने शुरू किया सफर मिराज, और यहाँ पर इसरा पूरा हो गया। सफर मिराज किसको कहते हैं? इसका मतलब है कि सीधा ऊपर चढ़ना, यानी आसमानों की तरफ जाना। बैतुल मक़दिस से आसमानों की तरफ जाने का नाम जो ले जाए गए नबी मुहतरम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सफर मिराज कहलाया। और ये सफर मिराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मुकम्मल किया, और इसके फौरन बाद लम्हों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस से आसमानों की तरफ सफर शुरू करते हुए पहले आसमान पर पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के हमराह, और आसमान का दरवाजा खटखटाया गया। सवाल हुआ कौन है? बताया गया कि मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पूछा गया क्या इजाजत है? बताया गया हाँ इजाजत है। दरवाजा खोला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाखिल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा। आपसे कहा गया कि इनको सलाम करें। आपने सलाम किया। उन्होंने कहा आओ मेरे प्यारे बेटे आओ, मरहबा मरहबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया जिब्रील ये कौन है? बताया गया कि ये आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आपने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने दाईं तरफ देखकर खुश होते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रो पड़ते हैं। आपने पूछा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ये क्या वजह है? बताया कि दाईं तरफ देखते हैं तो अपनी औलादों में से
जिनको जन्नती देखते हैं, जिनको खैर पर देखते हैं, उनको देखकर खुश होते हैं, जैसा कि एक बाप खुश होता है अपने बच्चों को देखकर। और जब दूसरी तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चे अपने ऊपर जहन्नुम को लाजिम कर रहे हैं और वो शिर्क और कुफ्र में पड़े हुए हैं, तो उसको देखकर वो रोने लगते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ ले जाया गया। फिर से वही मरहला पेश आया। पूछा गया कौन है? कहा मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। पूछा गया क्या इजाजत है? कहा गया इजाजत है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर देखा, आपकी मुलाकात वहां पर ईसा इब्ने मरियम और याहया बिन जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। उन्होंने आपकी नबूवत का इकरार किया और आपको मरहबा कहा। आप इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान पर ले जाया गया और वहां पर भी यही मरहला पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुंचे। वहां पर आपकी मुलाकात यूसुफ इब्ने याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपने बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का अक्सर हिस्सा खूबसूरती में दिया गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही हसीनो जमील और जवान है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान चौथे नंबर के आसमान पर ले जाया गया और वहां पर आपकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई और उन्होंने कहा मरहबा मरहबा। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पांचवें आसमान पर ले जाया गया, जहां पर आपकी मुलाकात हारून बिन इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने आपको मरहबा कहा और आपका वेलकम किया। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया, जहां पर आपकी मुलाकात मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। ये अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई थे और यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा वसल्लम क्यों कि आपको बुलाया गया है? बताया गया कि हाँ मुझे बुलाया गया है। तो वाक़या दरपेश आया, क्या मिला? इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर ले जाया गया। फिर वही मसला पेश आया, इजाजत मांगी गई, इजाजत दी और दरवाजा खोला गया। आप पहुंचे तो आपने देखा कि जो है वो वहां पर बैतुल्ला जैसी एक बैतुल मामूर है और एक वहाँ बहुत ही बरगुजीदा इंसान, बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत लगाए हुए बैठे हैं। आपने उनको सलाम किया। आप सल्लम ने पूछा सलाम से कि ये कौन है? बताया गया कि यह आपके बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आओ मेरे प्यारे बेटे, मरहबा मरहबा। आप सल्लम ने पूछा कि ये क्या है? बताया गया कि ये बैतुल मामूर है। कि जहाँ पर जिस तरह बैतुल्ला में हम इंसान तवाफ करते हैं, हज के लिए जाते हैं, इसी तरह बैतुल मामूर में, बैतुल मामूर वो जगह है जहाँ पर फरिश्ते तवाफ करते हैं और बैतुल मामूर में एक बार में 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और वो जो 70,000 फरिश्ते एक बार तवाफ पूरा कर लेते हैं तो उनकी बारी खत्म हो जाती है और उसके बाद उनकी बारी क़यामत तक नहीं आएगी। यानी इससे पता चलता है कि अल्लाह के यहाँ फरिश्ते तादाद में बहुत ज्यादा है। इसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे ले जाया गया। जब आप आगे जाते हैं तो आप एक झाड़ के पास पहुंचते हैं। झाड़ यानी बहुत ही घना हुआ पेड़, जिसको हम बहुत घना पेड़ कहते हैं कि बहुत ज्यादा पत्तों वाला, बहुत ज्यादा टहनियों वाला, तो उसको हम झाड़ कहते हैं। इसी तरह एक वो उस झाड़ के पास ले जाया गया और यकीनन वो एक बेरी का बड़ा दरख्त था जिसका नाम था सिदरतुल मुंतहा। ये सिदरतुल मुंतहा वो था कि जो हद थी जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की,
जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सकते। और ये सिदरतुल मुंतहा जो पेड़ है, इसके जो पत्ते हैं वो इस तरह है जैसे हाथी के बड़े कान, हाथी के कानों की तरह एक एक पत्ता है। और इस पत्ते की मुसाफत इस तरह से है कि कई सौ साल अगर सवार इस पर घोड़ा लेकर दौड़े तो उसकी मुसाफत को पूरा न कर पाए। तो ये है सिदरतुल मुंतहा और ये हद है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की। इसके बाद यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक और चीज देखी, वो देखा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में। उनकी असल शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को वहीं पर देखा, इससे पहले उनको उनकी असल शक्ल में नहीं देखा था। अब यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और आपका मुलाकात शुरू हो गया। और यहाँ सलाम का वो सब जिसके लिए बुलाया गया था वो शुरू हुआ, यानी आप अल्लाह से मुलाकात के लिए आगे बढ़े। और बताया जाता है कि आप सल्लम वहां पर इस तरह पहुंचे हैं कि सिर्फ 2 कमान का फासला रह गया, सिर्फ 2 कमान का फासला रह गया। कुरान पाक कहता है सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो नजदीक आया और करीब तर हो गया। लेकिन ये जो बात बताई जा रही है कि वो 2 कमान का फासला रह गया, यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि जब एक पेड़ का पत्ता इतना बड़ा तो कमान का फासला हम नहीं कह सकते। हमें पता चलता है आप सल्लम पर वही की गई, आप सल्लम पर वही की गई, वही के जरिए हुई। अब यहाँ से मोहम्मद सल्लम अपने रब से मुलाकात करके वापस चले, तो जिब्रील सल्लल्लाहु उनको लेकर जन्नत की तरफ निकले और उनको जन्नत दिखाना शुरू की। आप सल्लम एक तरफ गुजरे, आपने जन्नत की बेपनाह खूबसूरतियां देखी और वहां की महलात देखे। आप एक जगह से गुजरे, आपने देखा कि एक झील है और झील के किनारे पानी में डरे हुए है, उसकी क्या गोला, उसकी नसें बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट है। हसीन जमील वो औरत। आप सल्लम ने पूछा कि ये किसकी जन्नत है? बताया गया कि ये उमर बिन खत्ताब इनकी जन्नत है। आप सल्लम ने फौरन उस हूर से मुंह फेर लिया तो कहा तो फिर ये भी उमर ही की है। इस सल्लम को तमाम दिखाया गया और इसके बाद आप सल्लम को जहन्नुम की तरफ लाया गया। आप जहन्नुम की तरफ लाए गए तो आपने देखा मैं थोड़ा मेरे जहन से निकल गई कि जब आप सल्लम अल्लाह के नजदीक हुए तो आपको जो इनामात दिए गए, अल्लाह जलालहू के दरबार में पहुंचाया गया और इतने करीब हुए कि 2 कमानों के बराबर उससे भी कम फासला रह गया। और अल्लाह ताला ने मुझ पर के ऊपर को 50 नमाजें एक दिन में फर्ज की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया और ये जो 50 नमाजें थी और सूरह बकरा की 285 और 286 आयत तोहफे में दी गई। आप सल्लम जब वापस तशरीफ ला रहे हैं तो आपने वहां पर देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब आप तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लम क्या वाकया पेश आया, क्या रहा? तो बताया गया कि 50 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं। जाइए और तखफीफ करा लीजिए, कमी करा लीजिए, इसमें बहुत मुश्किल है कि आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाजें पढ़े। आप सल्लम वापस तशरीफ ले जाते हैं
تو معلوم ہوا کہ 5 نمازیں کم کی گئی. کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار میں 10 نمازیں کم کی گئی، کچھ میں آتا ہے 5 کم کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے جائیے اور کم کرائیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، پھر درخواست کرتے ہیں، پھر کچھ نمازیں کم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار تشریف لے کر گئے، یہاں تک کہ 40 نمازیں ختم کر دی گئی. اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 10 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، آپ کم کرائیے. میری امت کو بھی دی گئی تھی اور وہ نہ کر سکی، اس لیے آپ کم کرا لیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، تھوڑی شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ 5 اور کم کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زیادہ ہیں، جائیے اور کم کرا دیجیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اب واپس نہیں جاؤں گا، مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ میرا رب مجھے دینا چاہتا ہے اور میں اس سے بار بار کمی کا سوال کروں. میں اب جو ہے میری امت جو ہے وہ ان 5 نمازوں کو پڑھے گی اور میں اب اس میں کمی نہیں کراؤں گا. اس کے بعد محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام کے ساتھ آپ نے اور جنتوں کو دیکھا اور جہنم کی طرف آئے تو وہاں پر آپ نے جہنم کے مالک ایک شخص کو دیکھا جو اپنا منہ لٹکائے بیٹھا ہے اور جس کے چہرے پر بڑا جلال ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جہنم کا مالک، جہنم کا داروغہ ہے، جس کے ذمے جہنم کی ذمہ داری ہے. جہنم کو دہکانا، جہنم کو مینج کرنا، جہنم کے عذابات دینا، سارے اس کے ذمے ہیں. یعنی جہنم سے ریلیٹڈ جتنے بھی عذابات ہیں وہ سب اس کے ذمے ہیں. یہ جہنم کا داروغہ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ جن کے ناخون تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ سے اپنے چہروں کو اور اپنی کھالوں کو کھرچ رہے. کہ یہ کون لوگ اپنے چہرے کو اور اپنے کھالوں کو کیوں کھرچ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزت اچھالا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے بعد آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو لال اور نیلے گھنے بکھرے ہوئے بال تھے، جس کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور قوم دکھائی گئی جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے اور ان کے ہونٹوں کو آپ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. معلوم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ تمہاری قوم کے خطیب وائز ہے، جو کہتے ہیں اوروں سے کہتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ تمام حالات بتلائے اور دکھائے گئے اور اس کے بعد میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کو دوسرے طریقے کا عذاب دیا جا رہا تھا اور وہ انسان کا گوشت کھاتے تھے، یعنی دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے والے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا واپسی میں کہ جو ہے وہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور جن کا اونٹ بدک کر بھاگ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو اس اونٹ کا پتہ بتایا کہ وہ اونٹ فلاں جگہ ہے. اس کے اوپر کالا کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس میں کچھ جھالر لگی ہوئی تھی اور یہ سفر رات کے اندھیرے میں طے ہوا بیت اللہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمان دنیا تک، اللہ سے ملاقات تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب یہ واقعہ پیش کیا اپنے اصحاب پر تو اس واقعے کی دھوم مچ گئی اور مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک نبوت کا دعویٰ تھا اب تو وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آج کی رات
بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہے اور آسمان دنیا میں جا کر آیا ہے. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ سفر اس نے خواب میں نہیں بلکہ جسمانی طور پر کیا ہے. بس یہ ایک شور سمجھ گیا مکے میں، اور مشرکین مکہ جو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، ساحر، پاگل، دیوانہ کہتے تھے، اب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا، اور وہ جو تھے اپنی بغلیں بجانے لگے اور ادھم کاٹنے لگے اور مذاق بنانے لگے. اور اس میں سے کچھ کفار اور مشرکین بھاگ کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، جا کر بتایا کہ ابوبکر دیکھو تمہارا دوست کیا بتا رہا ہے، دیکھو ابوبکر تمہارا دوست کیا بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ آج کی رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں تم لوگ باندھتے ہو. وہ اس طرح کہتا ہے کہ وہ اپنی سواری کو اس نے وہاں باندھا لوگ باندھتے ہو. دیکھو ابوبکر وہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کیا یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ ہاں وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. تو کہا کہ پھر وہ سچ کہہ رہے ہیں. اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے تو یہ بات سچ ہے. اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا جو لقب ملا وہ اسی دن ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتاؤ کہ بیت المقدس کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا تھا اور تجارتی سفر کیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی بیت المقدس تشریف نہیں لے کر گئے تھے. تو مشرکین مکہ کو یقین تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیں گے اور ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا. اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے اپنے نبی پر فضل فرمایا اور بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا تھا کہ اس میں کتنے در ہیں، کتنے دروازے ہیں، وہ کیسی ہے، کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیکھ دیکھ کر ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا ذکر کیا کہ پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے اور ان کا اونٹ بدک کر بھاگ گیا تھا، اور وہ اونٹ جو ہے میں نے ان کو بتایا، اور اس طرح اس کے اوپر کالا کپڑا پڑا ہوا ہے اور اس میں جھالر لگی ہوئی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشرکین مکہ بڑے عجیب سا ہوا کہ انہوں نے بیت المقدس کا نقشہ تو بالکل صحیح بتایا ہے، ہمارے مذاق کا کچھ آگے اور زیادہ امکان نہیں ہے، لیکن نبوت کا ان کی اقرار ناممکن تھا ان کے لیے. اب وہ قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ قافلہ آئے تو شاید تبھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں. ان قریب کچھ وقت کے بعد وہ قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، اور مشرکین مکہ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک گیا تھا، کیا تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی. اس طرح یہ سفر اسراء اور معراج مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی گئی. میم میرا سوال یہ ہے کہ معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا یا روحانی کیا؟ دیکھیے معراج کا سفر، آپ کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر جسمانی طور پر کیا یا روحانی طور پر. تو بہن یہ جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ جسمانی طور پر کیا، روحانی طور پر نہیں کیا. آپ سورہ اسراء کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو پوری آیت ہے تو اس میں عبد لفظ آیا ہے. عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، اللہ کا بندہ. اور بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر روح اور جان اور زندگی تینوں چیزیں پائی جائیں، وہی عبد کہلاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر، یعنی سفر کون سا سفر کہ بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان بیت المعمور، بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے رب کریم کے پاس تک، یعنی جو دو کمان کا فاصلہ رہ گیا اس جگہ تک جو سفر ہوا وہ مکمل جسمانی طور پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں سینہ شق کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو حکمت اور دانائی سے بھرا گیا. تو یہ جو سفر تھا یہ مکمل طور پر جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا. میں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ اچھا،
इमाम उल अंबिया आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कहा जाता है कि जब आप वसल्लम बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस पहुंचे हैं तो आपने देखा कि वहां पर पहले से तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। ये नहीं मालूम कि वो किस वक्त आए थे, कैसे तशरीफ लाए थे, पहले से वहां थे, लेकिन वहां पर सारे के सारे नबी मौजूद थे। और वो नबी जब मौजूद थे तो आप सल्लम ने वहां पर उनको नमाज पढ़ाई और इमामुल अंबिया का लक़ब मिला। मैम, बैतुल मामूर कहाँ है और कैसा है और इसका तवाफ कौन करता है? अच्छा, बैतुल मामूर कैसा है, कहाँ है और इसका तवाफ कौन करता है? बैतुल मामूर जैसे यहाँ जो मक्के मुअज़्ज़मा में जो बैतुल्लाह है, जिसको हम काबतुल्लाह कहते हैं, जिसका हम हज करते हैं, तवाफ करते हैं, हम इंसान, हम मुसलमान, तो बिल्कुल इसी के सीध में 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है। उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं और एक बार में 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। और जो 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ एक बार कर लेते हैं तो उनकी बारी क़यामत तक दोबारा कभी नहीं आएगी। इससे पता चलता है कि अल्लाह के यहाँ फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं, मेरा चौथा सवाल है ये आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में कब और कहाँ देखा? आप सल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल हैयत और उनकी असल शक्ल में जो है वो सिदरतुल मुंतहा के करीब देखा। वो हद है, सिदरतुल मुंतहा जो है वो हद है जिब्रील अलैहिस्सलाम के आगे जाने की, और वहीं पर आप सल्लम ने उनको उनकी असल शक्ल में देखा। इससे पहले उनको असल शक्ल में नहीं देखा था। मैम, सिदरतुल मुंतहा कहाँ है, कैसा है और इसकी मसाफत कितनी है? सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर है और ये बहुत घना दरख्त है। जैसे हमारे यहाँ बहुत घना कोई दरख्त हो, उसमें बहुत सारी टहनियां, बहुत सारे पत्ते, इसी तरह से वो आसमान पर एक दरख्त है जो बहुत ज्यादा घना है, जिसकी बहुत ज्यादा टहनियां हैं और जो एक झाड़ की शक्ल में है। और एक बेलों का झाड़ है जिसके पत्ते हैं वो हाथी के कान की तरह से हैं, और जिसकी मुसाफत इतनी है कि रिवायत के अंदर आता है कि अगर कोई घुड़सवार उसकी चक्कर लगाए तो कई सौ साल तक दौड़ के बाद भी उसका चक्कर नहीं होगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।